श्रीमद्भागवत नवम स्कंध द्वाविंशोऽध्याय। द्वाविंशे दिवोदास वंश रक्षे जरासंध प्रकाश। पार्थवादी जे दुर्योधन पांडव सुतंक वर्णन। श्रीशुकोवाच मित्रेहु दिवोदास सुत च्यवन तार तहु जात सुदास ताहार नंदन तासुत सहदेव घेन सोमक सहदेव सुत ताबिजु हेले सते पुत्र ताहांक मध्ये जंतु श्रेष्ठ ताहांक मध्ये जंतु ज्येष्ठ पृषत अटैक निष्ठ द्रुपद ताहार नंदन तार तनय धृष्ट द्रुम्न द्रौपदी कन्या तांक घरे से आदि शक्ति जन्मांतरे से दृष्ट द्युम्नकर रेतु जन्म लभिला धृष्ट केतु भर्माश्व वंशे एते जात पांचाल नामे हेले ख्यात पांचाल देश राजा पणे प्रजा पालिले शुभ क्षणे अजमीढ़र सुत रक्ष तहु संवरण प्रत्यक्ष से पुणी कालिंदीर जले सूर्यर कन्या संग मेले कुरु होइला तार वंशे एक कथा शुणिछु भविष्ये कुरुर पुत्र होए चारि परीक्षित सुधनु आहुरी जन्मुनि सद चारि सुत सुधनु नंदन सुहत्र ताहार सुत जे च्यवन च्यवन सुत कृति नाम बसु ताहार बीजे जात ताहा तनय बृहद रथ कुशाम्भ मत्स्य जे प्रत्यग्र चेदीप पांच सुते अग्रउग्र कृशाग्र बृहद रथ सुत ऋषभ तार तहु जात ऋषभ पुत्र सत्यहित पुष्पवान जे तार सुत बृहद रथर बेनी नारी दुर्वासा पादे सेवा करे गर्भर अर्थे चित्त फल बांटी खाइले बेनी फाल ऋषि जबचने तांक बाळे जन्म होइले बेनी फाळे जीवन नाही तांक देहे के छाड़े पारे पुत्र स्नेहे निशी पर्यन्ते कोळे बही संसारे पकाइले नेई हेमंते शुण नरनाथ जरा राक्षसी उपगत क्षुधा पीड़ने देश बने बुलई दुर्गम श्मशाने स्वभावे नर मांस खाई संसान मिलिला क जाई आनंदे बेनी खंड करी खेपन्ते बदन विस्तारी देखे बालक बेनी खंड तेजे विराजे मारतंड बेनी फाळकु एक कला स्वमंत्रे जीव न्यास देला डाक ही जीव जीव रावे से बेनी खंड एक भावे तक्षणे कुमर होइला सुंदरे जगत मोहिला पुणी से तार मुख चाहि बोलई मुंडे हस्त दे अजय हुओ नर लोके अनेक राजा जिणी एके जेतोते करी बेनी फाळ खेपिब भूमि अंतराळ खंडे पड़िब सिंधु जले दहिब बड़ बाहनले तेबे पूरिब काल तोर एबे तू अजर अमर हेमंते असुरी संधाने से जरासंध अनुदिने अरे सेटा टे बंद कर दियोते हाँ अनेक राज्य भोग कला ता पुत्र सहदेव हेला सोमापी सहदेव सुत सुत श्रवाजे तार सुत परीक्षी हेला निसंतान कहिबा जह्नु वंश शुण जह्नुर तनय सुरथ रूपे गंजई मनरथ तार तनय विदुरथ स्वभावे तेज अप्रमित तार कोमर सार्वभौम ताते जे केहि नहे सम तार कोमर जयसेन राधिक ताहार नंदन ताठारु आयु तायु होए क्रोधन ताहार तनये तार कोमर देवातिथि ऋष्यता तहु उत्पत्ति ताहार आत्मज दिलीप ता पुत्र नामटी प्रताप प्रताप बीर्जे पुत्र तिनि ताहार आत्मज दिलीप
ତା ପୁତ୍ର ନାମଟି ପ୍ରତୀପ। ପ୍ରତୀପ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ର ତିନି ହୋଇଲେ ନିଜ ରୂପ ଘେନି। ଦେବାପି ଶାନ୍ତନୁ ବାଲ୍ମିକ ସ୍ୱଭାବେ ସୁଜ୍ଞାନୀ ବିବେକ। ଦେବାପି ପୂର୍ବ ଜାତି ସ୍ମରି ରାଜ୍ୟେ ରହିଲା ଅଧିକାରୀ। ସଂଯମେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସନେ ନିଶ୍ଚଳେ ରହିଲା ସେବନେ। ପିତାର ବଚନ ନ କଲା କଳାପ ଗ୍ରାମେ ସେ ରହିଲା। ସେ ପୁଣି କଳି ଯୁଗ ଶେଷେ ରାଜା ହୋଇବ ସୋମବଂଶେ। ଶାନ୍ତନୁ ରାଜ୍ୟେ ହୋଇ ରାଜା ଧର୍ମେ ପାଳିଲା ଜନ ପ୍ରଜା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତାର ନାମ ମହାଭୀଷ ବୋଲି ପ୍ରଧାନ। ତାର ମହିମା ଶୁଣ ରାଏ ସେ ଯାକୁ ହସ୍ତ ଘେନି ଛୁଏଁ। ସେ ଯେବେ ହୋଇଥିବ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ତକ୍ଷଣେ ଲଭିବ ଯୌବନ। ଶାନ୍ତି ଲଭି ସେ ସୁଖେ ରହେ ତେଣୁ ସେ ଶାନ୍ତନୁ ବୋଲାଏ। ହେମନ୍ତେ ତାର ରାଜ୍ୟ କାଳେ ମେଘ ନଦୀ ସେ ଅନ୍ତରାଳେ। ହେମନ୍ତେ ଦ୍ୱାଦଶ ବରଷ ବୃଷ୍ଟି ବିହୀନ ତାର ଦେଶ। ଶାନ୍ତନୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବୋଲ ଏ ଶିରେ କର ଦେଇ। ଦେଖ ଦୁଃଖିତ ନର ଲୋକ ଜଳ ନ ମୁଞ୍ଚେ ବଳାହକ। କିବା କଲ୍ମଷ ମୋର ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ର ନ ବରଷେ ତା ଲକ୍ଷେ। ହେମନ୍ତେ ଶୁଣି ତାର ବାଣୀ ବିପ୍ରେ ନିଗମେ ପରିମାଣୀ। ବୋଇଲେ ପରି ବେତା ଦୋଷେ ଇନ୍ଦ୍ର ନ ବରଷେ ତ ଦେଶେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ ତୁମ୍ଭେ କରୁଛ ନିଜେ ଭୋଗ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠେ ନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଶିରି କନିଷ୍ଠ ଯେବେ ରାଜ୍ୟ କରି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେ ବିବାହ ନ କରି କନିଷ୍ଠ ଯେବେ କନ୍ୟା ବରି। ତାହାର ପରି ବେତା ଦୋଷେ ତା ଦେଶେ ଇନ୍ଦ୍ର ନ ବରଷେ। ହେମନ୍ତ ବିପ୍ର ମୁଖ ଶୁଣି ଭୟେ ବୋଇଲେ ନୃପମଣି। ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତେ ଦେଇ ତପ ସାଧିବି ବନେ ଯାଇ। ସୁଖେ ଜିଅନ୍ତୁ ଜନ ପ୍ରଜା ଦେବାପି ରାଜ୍ୟେ ହେଉ ରାଜା। ଏ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ କଲେ କପଟ ଆଚରଣ। ବିଶ୍ୱାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଇଲେ ତାହାକୁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ। ବୋଇଲେ ଶୁଣ ବିପ୍ରଗଣ ଦେବାପି କାର୍ଯ୍ୟ କର ବିଘ୍ନ। ଶୁଣି ସେ ବିପ୍ରେ ବେଗେ ଗଲେ ଦେବାପି ନିକଟେ ମିଳିଲେ। ପାଷାଣ୍ଡ ମତ ପୃଷ୍ଠପୋଷ କରି ସେ ଦେଲେ ଉପଦେଶ। ତେଣୁ ତା ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ନଷ୍ଟ ବେଦ ମାର୍ଗରୁ ହେଲା ଭ୍ରଷ୍ଟ। ବେଦକୁ ଯେଣୁ ନିନ୍ଦା କଲା ତେଣୁ ସେ ପତିତ ହୋଇଲା। ସଙ୍ଗେ ଘେନାଇ ବିପ୍ରଗଣେ ଦେବାପି ରାଜ୍ୟ ସମର୍ପଣେ। ଶାନ୍ତନୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପାଦେ ପଡ଼ି ବୋଲ ଏଇ ଶୋକ ନାଦେ। ହେ ଭ୍ରାତ ରାଜେ ହୁଅ ରାଜା ସୁଖେ ଜିଅନ୍ତୁ ଜନ ପ୍ରଜା। ଦେବାପି ତାର ବୋଲ ଶୁଣି କହିଲା ଧର୍ମ ପରିମାଣୀ। ବେଦୁ ବାହାର ହୋଇ ମୋହି ରାଜ୍ୟ ମୋ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ରହିଲା ଅଧିକାରୀ ପୁଣି ଶାନ୍ତନୁ ରାଜ୍ୟ କରି। ତାହାର ଦୋଷ ନ ରହିଲା ଦେବାପି ବେଦ ନିନ୍ଦା କଲା। ତକ୍ଷଣେ ନିଗମ ବଚନେ ଜିମୁତେ ମିଳିଲେ ଗଗନେ। ଗମ୍ଭୀର ଘୋର ନାଦ କରି ତକ୍ଷଣେ ବରସିଲେ ବାରି। ଦେବାପି ମନେ ଜ୍ଞାନ ଭରି କଳାପ ଗ୍ରାମ ଆଶ୍ରେ କରି। ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ କାଳ ବଳେ ସୋମବଂଶ ବିନାଶ ବେଳେ। କଳିର ଥିବ ଅବଶେଷ ସେ ପୁଣି ସ୍ଥାପି ସୋମବଂଶ। ରାଜା ହୋଇବ ଦିନା କେତେ ପ୍ରଜା ପାଳିବ ଧର୍ମ ଚିତେ। ମର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥାପିବ ସୋମବଂଶ ଯେ ଅବା ଥିବ ଅବଶେଷ। ବାଲ୍ମିକ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ସୋମଦତ୍ତ ଭୁରି ଭୁରି ଶ୍ରବାତା ସୁତ। ଶଲକୁ ଘେନି ପୁତ୍ର ତିନି ସୋମଦତ୍ତର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଜନ୍ମି। ଶାନ୍ତନୁ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ପୁତ୍ର ଜାତ ଭୀଷ୍ମ ନାମରେ ଗଙ୍ଗା ସୁତ। ସେ ସର୍ବବୀର ଶିରୋମଣି ପରଶୁରାମେ ଯୁଦ୍ଧେ ଜିଣି। ଶାନ୍ତନୁ ଦାସ କନ୍ୟା ଗର୍ଭେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଯେ ଜାତ ପୂର୍ବେ। ଯେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ନାମେ ସୁତ ସେହି ଗନ୍ଧର୍ବେ ହେଲା ହତ। ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅବରଜ ଏବେ ହେ ଶୁଣ କୁରୁରାଜ। ସେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭେ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ଧରି ଯେ ପରାଶର ବଳେ। ବ୍ୟାସ ମୁନିକି ଜନ୍ମ କରି ସମ୍ଭ୍ରମେ ତାକୁ କୋଳେ ଧରି। ବଦରି ବନେ ପକାଇଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ତାହାକୁ ରଖିଲେ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶେ ମହାମୁନି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ଘେନି। ପୈଳ ଆଦି ଶିଷ୍ୟ ଗଣେ ବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସୀ ଜଣେ ଜଣେ। ହୋଇଲେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ବେତା ସକଳ ଗୁଣେ ଗୁଣବନ୍ତା। ସେ ମତେ ରେତୁ ଜାତ କଲେ ଏ ଭାଗବତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏମନ୍ତେ କାଶୀ ରାଜ ଘରେ ଭୀଷ୍ମ ଯେ କନ୍ୟା ସ୍ୱୟଂବରେ। ଦୁର୍ଗମ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ବଳେ ଅନେକ ନୃପତିଙ୍କ ମେଳେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ଜିଣି ଲଭିଲେ ନୃପତି ଦୁଲଣୀ। ଅମ୍ବିକା ଆଉ ଅମ୍ବାଳିକା କନ୍ୟାଏ ବର ବରି ଏକା। ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁରେ ଥୋଇ
ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇ ସେବେନି କନ୍ୟାଙ୍କର ବେଳେ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ନାଶ ଗଲେ ତେବେ ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା ବୋଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ରେ ଉପୁଜିଲେ ସ୍ୱଭାବେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୁମାର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଣ୍ଡୁ ଯେ ତାହାର କନିଷ୍ଠ ଅମ୍ବୁଷା ଉଦରେ ଅନ୍ତର ପୁଣି ସେ ଜନ୍ମିଲା ବିଦୁର ଧୃଷ୍ଟରାଷ୍ଟ୍ରର ଶତପୁତ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀ ଗର୍ଭେ ହେଲେ ଜାତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତହିଁରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଶୀଳା ନାମେ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଋଷିର ସାପେ ପାଣ୍ଡୁ କ୍ଷେତ୍ରେ ଜାତ ହୋଇଲେ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରେ ଧର୍ମ ପବନ ଇନ୍ଦ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ତିନି ବାଳକ ମହାତେଜେ ଜନ୍ମିଲେ ଅତି ଗୁଣବନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ସହାୟ ଅନନ୍ତ ମାଦ୍ରୀର ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ର ଦୁଇ ନକୁଳ ସହ ଦେବ ହୋଇ ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାରଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ମହାତେଜେ ଏଜେ ହୋଇଲେ ପଞ୍ଚଭ୍ରାତ ଏହାଙ୍କ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ସୁତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଗର୍ଭେ ହେଲେ ଜନ୍ମ ଶୁଣଃ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁତ୍ର ପ୍ରତିବିନ୍ଧ୍ୟ ତାକୁ ନ ଲାଗେ ବ୍ୟାଧି ଦ୍ୱନ୍ଦ ଶ୍ରୁତସେନ ପୁତ୍ର ଭୀମର ଶ୍ରୁତ କୀର୍ତ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନର ନକୁଳ ସୁତ ଶତାନିକ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ବିବେକ ସହଦେବର ଯେ ନନ୍ଦନ ତାହାର ଶ୍ରୁତ କର୍ମା ନାମ ପୌରବୀ ଗର୍ଭେ ଧର୍ମସୁତ ଦେବକ ସୁତ କଲେ ଜାତ ହିଡ଼ିମ୍ବା ଗର୍ଭେ ଭୀମ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଜନ୍ମିଲା ଘଟୋତ୍କଚ ତେଜେ ପୁଣି ଭୀମର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଜାତ କାଳୀର ଗର୍ଭେ ସର୍ବଗତ ସହଦେବର ପୁତ୍ର ଜାତ ବିଜୟା ଗର୍ଭରେ ସୁହୋତ୍ର କରେଣୁମତି ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ର ନକୁଳ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ନର ମିତ୍ର ଉଲୁପି ଗର୍ଭେ ଇରାବନ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ହେଲା ଜାତ ମଣିପୁରେଶ କନ୍ୟା ଠାରେ ପୁଣି ଅର୍ଜୁନର ଅଂଶରେ ବଭ୍ରୁବାହନ ଜନ୍ମିଲା ପୁତ୍ରିକା ତନୟ ସେ ହେଲା ପୁତ୍ରିକା ଧର୍ମେ ଯେଣୁ ବରେ ତେଣୁ ସେ ରାଜା ମଣିପୁରେ ସୁଭଦ୍ରା ଗର୍ଭେ ତୋର ତାତ ହୋଇଲା ଅଭ୍ୟୁମନୁ ଜାତ ସେ ମହାବୀର ବାହୁବଳେ ଜିଣନ୍ତା କିଏ ଭୂମି ତଳେ ଯେ କୁରୁ ବଂଶ ନିପାତନେ ଦ୍ରୋଣ ନନ୍ଦନ ମହାବାଣେ ଶେଷର ବ୍ରହ୍ମଶିରା ନାମେ ତୋ ମାତା ଗର୍ଭେ ଅତି କ୍ରମେ ବେଶିଲା ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଥେ ଉତ୍ତରା ଆସୁଥିଲା ପଥେ ବାଣ ଆସନ୍ତେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ତୋ ମାତା ଡାକିଲା ଆରତେ ତକ୍ଷଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭବତେ ପଶିଲେ ଚକ୍ର ଘେନି ହସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଶିରାକୁ ସେ ସଂହାରେ ତୋତେ ରଖିଲେ ନର ହରେ ଏବେ ହେ କହୁ ତ ଗ୍ରତେ ଯେ କର୍ମ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତେ ଏ ଯେ ତାହା ତୋହର ଚାରି ସୁତେ ଜନମେ ଜୟର ସಮೇତେ ଯେ ଶ୍ରୁତ ସେନ ଭୀମସେନ କନିଷ୍ଠ ନାମ ଉଗ୍ରେସନ ଏ ଚାରି ପୁତ୍ରେ ମିଳି ଏକେ ତେଜେ ପ୍ରତାପ ଅତିରେକେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେଜ ସାପଗ୍ରସ୍ତେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶୀ ବଜେ ତୋତେ ସେ କୋପେ ସର୍ପ ଯଜ୍ଞ করে ତିନି ଭୁବନୁ ସର୍ପ ମାରି ପୁଣି କରିବ ଅଶ୍ୱମେଧି ଆଗମ ନିଗମ ସମ୍ପାରେ ଶପଥ ଦେପେ ହୋଇ ରାଜା ସୁଖେ ପାଳିବ ଜନ ପ୍ରଜା ତାର ତନୟ ଶତାନିକ ହୋଇବ ସୁଜ୍ଞାନୀ ବିବେକ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟର ତହୁଁ ବେଦ ପଢ଼ିବ ସେ ଉପନିଷଦ ସୌନକ ତହୁଁ ଜ୍ଞାନ କ୍ରିୟା ଶାସ୍ତ୍ର ସାଧିବ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ନିଧାନ ଲଭିବ ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସହସ୍ରାନିକ ତାନନ୍ଦନ ଅଶ୍ମମେଧ ତହୁଁ ଜନ୍ମ ତହୁଁ ଅସୀମ କୃଷ୍ଣ ଜାତ ନେମି ଚକ୍ର ତାହାର ଚ୍ୟୁତ ହସ୍ତିନାପୁର ନଦୀ ସ୍ରୋତେ କାଳେ ଯେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ପୁଣି କୌଶମ୍ବୀ ନଗରେ ବାସ କରିବ ଭବିଷ୍ୟରେ ହରିହରଙ୍କ ତୋଷ ଅର୍ଥେ କରିବ ସାଧୁ କର୍ମ ଯେତେ ଉପୁଜେ ନେମି ଚକ୍ରସୂତ ନାମ ତାହାର ଚିତ୍ରରଥ ତାର କୁମାର କବିରଥ ବୃଷ୍ଟିମାନ ତାହାର ସୁତ ସୁଷେଣ ତାର ତହୁଁ ଜାତ ତାହାର କୁମାର ସୁନୀତ ନୁଚକ୍ଷୁ ତାହାର କୁମାର ତା ପୁତ୍ର ହେବ ସୁଖୀ ନଳ ତାହାର ପୁତ୍ର ପରିପ୍ଳବ ତା ତହୁଁ ସୁନୟ ସମ୍ଭବ ମେଧାବୀ ତାହାର ତନୟ ତା ପୁତ୍ର ହେବ ନୃପଞ୍ଜୟ ତାହାର ପୁତ୍ର ନାମ ଦୁର୍ବ ତା ପୁତ୍ର ତିମି ନାମ ଦେବ ତିମିର ପୁତ୍ର ବୃହରଥ ସୁଦାସ ହେବ ତାର ସୁତ ଶତାନିକ ଯେ ତାର ସୁତ ଦୁର୍ଦମନ ଯେ ତହୁଁ ଜାତ ତାର କୁମାର ବହିନର ଦଣ୍ଡ ପାଣି ତାର କୁମାର ତାହାର ପୁତ୍ର ନିମି ନାମ ତା ତହୁଁ କ୍ଷେମକ ଜନମ ହେମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ କ୍ଷତ୍ର ଯୋନି ଜନ୍ମ ହୋଇବେ ଦେହ ଘେନି କ୍ଷମକ ଠାଇଁ ସୋମବଂଶ
ହୋଇବ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ। ଏବେ ହେ ଶୁଣ କୁରୁରାଣ ମଗଧ ବଂଶ ପରିମାଣ। ମାର୍ଜାରୀ ସହ ଦେବସୂତ ତାତହୁ ସୁତ ଶ୍ରବାଜାତ। ଆୟୁ ତାୟୁ ତାର ନନ୍ଦନ ତା ସୁତ ନୀର ମିତ୍ର ନାମ। ତାର ସନ୍ତତି ସୁନକ୍ଷତ୍ର ବୃହଚ୍ଛେନ ଯେ ତାର ପୁତ୍ର। କର୍ମଜିତ ତାର ତନୟ ତାହାର ପୁତ୍ର ସୁତଞ୍ଜୟ। ତା ପୁତ୍ର ବିପ୍ର ତାର ସୁତ ସୁଚିରୁ ହେବ କ୍ଷମ ଜାତ। କ୍ଷମ ସୁଚିର ପୁତ୍ର ଜାଣ ସୁବ୍ରତ କ୍ଷମର ନନ୍ଦନ। ସୁବ୍ରତ ସୁତ ଧର୍ମସୁତ ସମ ହୋଇବ ତାର ସୁତ। ସମର ପୁତ୍ର ଦ୍ୱିମତ୍ସେନ ସୁମତି ତାହାର ନନ୍ଦନ। ସୁବଳ ତାର ପୁତ୍ର ନାମ ସୁନିଥ ତାହାର ନନ୍ଦନ। ତାହାର ପୁତ୍ର ସତ୍ୟଜିତ ତା ପୁତ୍ର ହେବ ବିଶ୍ୱଜିତ। ତାଠାରୁ ରିପୁଞ୍ଜୟ ଜନ୍ମ ବୃହଦ୍ରଥର ବଂଶ ଜାଣ। ଏହି ଯେ ବୃହଦ୍ରଥ ବଂଶ ଭବିଷ୍ୟ ସହସ୍ର ବରଷ। ରାଜା ହୋଇବେ ଏ ଜଗତେ ସଂକ୍ଷେପୀ କହିଲି ମୁଁ ତୋତେ। କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମେ ବଂଶାନୁଚରିତ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ। ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନମ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ। ମନମ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसा संहितायां नवम स्कन्धे कुरुवंशवर्णनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः। जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।